ओम शांति 27/8/2025 प्रातः मुरली पाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे निजर सतोप्रधान भाग्य गढ़िबा पाई याद रे रहिबार खूब पुरुषार्थ कर। सर्वदा मने रहु जे मो आत्मा मोती बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। आजिर प्रश्न, पिलामानंकु याद्र चार्ट रखिबा पाई मुश्किल काहेकि लागुछि? पिलामानंकु याद्र चार्ट रखिबा पाई मुश्किल काहेकि लागुछि? उत्तर, काहेकिना केतेक संतान याद को यथार्थ भावे बुझी पारु नाहांते। बसुछंती जोगरे आउ बुद्धि बाहारे एणे तेणे घुरी बुलुछि, शांत हेउ नाही। तेणु सेमाने वायुमंडल को खराब करि थांते। याद तो करू ही नाहांती, तेणु चार्ट किपरि लेखिबे? जदि केही मिछ लेखुछंती तेबे सेमानंकु बहुत दंड मिलुछि। सत्य पितांकु तो सत्य ही जणाइबाकू हेबो। आजिर गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंकु तथापि आत्मिक बाबा प्रत्यह बुझाउछंती जे जेते संभव देही अभिमानी हुआ। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। काहेकिना तुमे जानिछ आमे सेही बेहद बाबांक ठारू बेहद सुखर भाग्य गढ़िबाकू आसिछु। तेणु निश्चय बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। पवित्र सतोप्रधान न होई सतोप्रधान भाग्य गढ़ी पारिबो नाही। एहाकू भल भावरे मने रख। मूल कथा हेउछि गोटिए। एहाकू निज पाखरे लेखि रख। बाहुरे नाम लेखि थांती ना, तुमे मध्य लेखि दियो। मु एक आत्मा बेहद बाबांक ठारू मु वर्षा नेउछि, काहेकिना माया भुलाई देउछि। सेथिपाई हातरे लेखिदेले बारंबार मने पड़िबो। मनुष्य भगवानंक स्मरण करिबा निमंते बाहुरे ओम अथवा कृष्णंक चित्र आदि लगाई थांते। एहा तो हेउछि नुआरो नुआ याद। एहाकू केवल अविनाशी बाबा ही बुझाउछंती। एहाकू बुझिबा द्वारा तुमे सौभाग्यशाली तो कण पद्मा पदम भाग्यशाली हेउछ। बाबांकू न जानिबा कारणरू तांको याद न करिबा कारणरू कांगाळ होई जाइछ। केवल ही बाबा जे कि सदाकाल पाई जीवन को सुखी करिबा पाई आसिछंती। जदिओ याद करंती परंतु तांको बिल्कुल जानि नाहंती। विदेशी माने मध्य ईश्वरंकु सर्वव्यापी कहिबा भारतवासींक ठारू शिखिछंती। भारतर पतन हेबारु समस्तंकर पतन होइछि। निजर एवं समस्तंकर पतन पाई भारत ही दायी। बाबा कहुछंती, मु मध्य एठाको आसी भारत को स्वर्ग सत्यखंड करुछि। एपरि स्वर्गर रचयितांकर केते ग्लानि करि देइछंती। भूली जाइछंती। सेथिपाई लेखा अछि यदा यदा हि धर्मस्य। एहार अर्थ मध्य बाबा ही आसी बुझाउछंती। बलिहारी त एका बाबांकर। एबे तुमे जानुछ बाबा आसुछंती निश्चय। शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु शिव जयंतीर महत्व रखी नाहंती। एबे तुमे पिलामाने जानुछ जरूर आसिथिले जाहार जयंती पालन करुछंती। सेही सत्ययुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। अन्य समस्ते जानिछंती जे आमर धर्म अमुक समय रे अमुक स्थापन करिछंती। तांक पूर्वरु देवी देवता धर्म ही थिला। एही धर्म किपरि लोप पाइगला ताहा आदौ जानि नाहंती। एबे बाबा आसी बुझाउछंती। बाबा ही सबठारु श्रेष्ठ, आउ काहार भी महिमा नाही। धर्म स्थापकंकर कौन महिमा करा जिवो? बाबा ही पवित्र दुनियार स्थापना एवं पतित दुनियार विनाश कराई तुमकु माया उपरे विजय प्राप्त कराउछंती। एहा हेउछि बेहदर कथा। सारा बेहद दुनिया उपरे रावण राज्य चलिछि। हद्र लंका आदिर कौनसी कथा नाही। एही हार जीतर कहानी मध्य सारा भारतर। बाकी सबु हेउछि शाखा प्रशाखा।
ଭାରତରେ ହିଁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ଏବଂ 1 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦଶାହମାନେ ହୋଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ବି ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ରହୁନାହିଁ, କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବେ? ଲାଇଟ୍ ସେବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେବେ ବିନା ଲାଇଟ୍ ପତିତ ହେବେ। ଶିବ ବାବା କେବେ ବିନା ଲାଇଟ୍ ବାଲା ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଦେଇହେବ? ଅସମ୍ଭବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ମାୟାର ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦିଓ କେହି ୟାଦ୍ର ଚାର୍ଟରେ 50-60% ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ୟାଦ୍ କୁହାଯିବ କି? ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ଏଠାରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସୁଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର ୟାଦ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାଦ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାଦ୍ରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଏଠାରେ ବସିଲେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ୟାଦ୍ର ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବା ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମିଛ କହିଲ, ତେବେ କେତେ ଦୋଷ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବି ବଡ଼ ନିକୃଷ୍ଟ କାମ କରିଥିବ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିବାରେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମିଛ କହିବେ। ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ଅଟେନା, ଏକଦମ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ତ ଭଲ କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଏଠାରେ ତ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ୟାଦ୍ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ୟାଦ୍ରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବାକି ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ରହିଛି। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ବାବା ତ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଅସାଧାରଣ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି କରି ଚାଲିଗଲେ, ଅବଧିକୁ ହିଁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବାକି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମିନାର ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚାର ତ ଯେ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବିଚାର ଦେବେ। ଆମର ନାମ ତ ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ବିଚାର ଦେବୁ? ଏଭଳି ଭାବନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେହି ବି ସେବା ଅର୍ଥେ କୌଣସି ବିଚାର ଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଥିଲେ ଲେଖିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆସିଲେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଏହି ଉପାୟରେ ସେବା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯେ କେହି ବି ରାୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଅ। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ପଢ଼ ବା ନ ପଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କର ବା ନ କର,
ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମାଙ୍କ ଉଦାହରଣର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲେ। ବାବା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମହଲ ମିଳିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ମଧ୍ୟ ମମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିନଥିଲେ, ତଥାପି କେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଗଲେ। ଏଥିରେ ପଇସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ତ କୌଣସି ପାଉଣା ଆଦି ନେବାର ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ନ କରିବୁ? ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରୁ କିଛି ତ ସଫଳ କରିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ତଥାପି ତାର ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନେକର କେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ଭଲ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆଦି ତ ହେବ ନା। ମନେକର କେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମନା ତ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ ଧନ ବିଶ୍ୱକୁ ପାବନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ ନା। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ଅମର ଲୋକରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଷର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବସୁ ବସୁ ଅଚାନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ତୁମେ ସଦା ନିରୋଗୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏପରି ରୁହାନୀ ସେଣ୍ଟର କେତେ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅବଧିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ପୁଣି ଏସବୁ କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ଆରେ, ଆମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ବି.କେ. ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଇଏ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବି.କେ. ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ। କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଥାଏ ନା। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ହେଉଛ, ପୁଣି ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଦ ଏହି ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ପରଛାଇ ପଡ଼ିପାରେ, ଚୈତନ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ ଏବଂ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ ତଥା ସେବାର ଯୁକ୍ତି ବାହାର କର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁହଁରେ ଗୋଲାପ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିବାର ସେବା କର। ତୁମେ ଦିନେ ଦେଖିବ ଜଣେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ନିଜ ସାଥିରେ 100-200 ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ।
ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କିଛି କହିହେବ କି? ଯାହା ହେଉଥିବ ତାହା ଦେଖୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି, ବିଜୁଳି ଅଛି, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ପମ୍ପ। ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ, ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଚାନକ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି? ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅଚାନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇ କେତେ ଲୁହ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ନୀତିପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। କଦମ କଦମରେ ମତ ନେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କର ଅଥବା ପତିଙ୍କର ମତ ନେଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ନିଜ ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆସୁରୀ ମତ କ'ଣ କାମ ଦେବ? ଆସୁରୀ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଧକ୍କା ଦେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦମରେ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବା ରାୟ ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତ ଦିଅ। ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏଥିରେ ନାରାଜ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁରୀ ମତଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ୟାଦର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦାମା ଭଳି ଯାହା କିଛି ଚାଉଳ ମୁଠି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସଫଳ କରି ନିଜର ସର୍ବକାମନା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅମର ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜରେ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଅବିନାଶୀ ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଭବ ଅମର ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକାଭଳି କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଦିଲ୍ରେ ମେରା ବାବା ଏବଂ ବାବା କହିବେ ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ଛତ୍ରଛାୟାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରକୁ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାର ସହଜ ସାଧନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।